सत श्री अकाल। मैं तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह, मेरे नाल उगे विद्वान डॉक्टर प्यारा लाल गर्ग मौजूद ने। गलबात करांगे कि अज किसानी अंदोलन दे विचाले एक इतिहासक दिन है। 8 महीनों तो उपर अंदोलन हो चुके ने ते किसान हुण पार्लीमेंट नूं अपनी एक पार्लीमेंट चला रहे ने। एक पासे जिथे किसानां ने पार्लीमेंट दे जिन्ने भी संसद मैंबर ने विरोध दे विच जिहड़े सरकार दे विरोध विच ने खेती कानूनां नूं लैके उहनां दे लई एक विप जारी किया सीगा, उहदा असर भी देखने को मिल रहा। पर एक कांग्रेस जिहड़ी है जां फिर विरोधी धिरां आपां कह सकते हैं, खासकर कांग्रेस का नाम लैके राजेवाल साहब ने कहा कि वो सिर्फ पंजाब के संसद मैंबरां नूं अगे कर रहे हैं खेती कानूनां नूं लैके, ते बाकी जिहड़े संसद मैंबर ने वो कोई महंगाई का मुद्दा चुक रहा, कोई जसूसी का चुक रहा। इस तरीके दे नाल वो कहंदे सियासत खेडी जा रही है। इस करके उन्होंने उन्हां सारिआं नूं चेतावनी दी है कि इस तरह असीं तुहाडे ते नज़र रख रहे हैं, इस तरह नहीं किया जाएगा। सारे उत्ते गलबात करांगे कि डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं पार्लीमेंट दे इस जिहड़ा किसान पार्लीमेंट चल रही है इसमें। डॉक्टर साहब स्वागत है जी तुहाडा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हो किसानां दी पार्लीमेंट? मेरे ख्याल विच इतिहास च पहली बार है कि किसान अपनी पार्लीमेंट चला रहे हैं। कभी किसानां दी पार्लीमेंट ही नहीं, ईवन पीपल्स पार्लीमेंट जिस तरह की ये सारा सिस्टम है हुण किसानां ने करिया है, ये वैसे ही पहली बार होया है। देश की आज़ादी तो बाद कभी भी ये नहीं होया कि लगातार जब पार्लीमेंट चलती होवे सैशन, ਉਹਦੇ पार्लीमेंट के बाहर जंतर मंतर के उत्ते लगातार लोगों का एक खास वर्ग जाके बिल्कुल उदा ही पैरल सैशन होल्ड करे, उदा ही अपनी गलबात चर्चा करे, तो उस दे नाल ही एक विप जारी करे। अंदर नूं अज तक बेनती करते सी, इस बारी विप जारी करी आपोजिशन नूं कि तुसीं साडे मुद्दे अंदर उठाउणे ने, असीं बाहर उठावांगे। ये दोने गल्लां पहली वारी होईयां ने और किसान अंदोलन ने करियां ने। पैरल लोक सभा विधान सभा का सैशन एक बारी अकालियां ने हुण पिछली उस होल्ड भी करिया सी विधान सभा के बाहर, पर वो एक उस तरह का जिवें हुंदा भी ठीक है जी करता 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 वाला सी, वो सियासी सीगा ते वो लगातार उस तरह नहीं सी भी रोज़ ही असीं मुद्दे डिस्कस करांगे, उत्थे ही हो गया भी साडा आ होया आ होया ऐ होया। सो इस करके ये जिहड़ा है इतिहास दे विच पहली वारी है। 2012 च एक बारी ये मंग उठी सी कि पीपल्स पार्लीमेंट होनी चाहिए है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ तक ਜਿਹੜੀ लोक सभा है राज सभा है ਉਹਦੇ सदन च ਜਿਹੜੇ लोग जा रहे ने ਉਹ दिन ब दिन ਉਹ जा रहे ने ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ 2012 ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੂਮਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ SC ST ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੂਮਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਉਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 10 ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੂਮਨ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੀ 6 ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਕਰੇ ਨੇ ਜਦ ਰੀਸੈਂਟ ਸ਼ਫਲ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ तकरीबन 48% आबादी ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ ਰਾਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ। ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 16-17% ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ BJP ਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਪਰ 2 ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 2 ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸੀਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ 2% ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿੱਕਾ ਡਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਰੁੱਡੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 11 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਦੇ ਜਿੱਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਦਾ
ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ 200 ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕਢਵਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਡ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਕੌਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2-3 ਬੱਸਾਂ 4 ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 200 ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੈਟਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 5-5 ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 26 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਐਸਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਭੜਥੂ ਪਾਊ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਦਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ MP ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਗਣੀ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ BJP ਨਾਲ, ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਰੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਖਰੂਦੀ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਭੜਥੂ ਪਾਊ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਗਦਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਔਰ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ 3 ਬਣਾਤੇ, 4 ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ BJP, ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੱਜ BJP ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ BJP ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕੁਝ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਵਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਦ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਕ ਨੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਵੀ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਠ ਸੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਜ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਵੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ, ਉਨੀ ਵੰਡ ਡੂੰਘੀ, ਉਨੀ ਖਾਈ, ਉਨਾ ਪਾੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਪੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੋੜਪੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ, ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਕਾਰਜੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ 80 ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਨਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਬਰ ਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ ਸੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰਸਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਫਾਦ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ।
ਇਹ ਸ਼ਿਵਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ, ਆਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ 17 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਥਣ ਸੜਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ, ਟੱਟੀ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਦਿਨ 'ਚ ਤੋੜ ਭੰਨ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੁਕਲ ਤਕੁੜ ਨਹੀਂ ਪੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅੜ ਭੰਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੜ ਭੰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਗ ਫਟਕੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੋਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਨਾ ਮੋਢਾ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਤਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਿਉਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ ਜੇ ਗਏ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭਰਤੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਦਾੜੋ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਛਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 6ਵੀਂ ਨਵਾਦਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਖਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਛਾਤੀ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛਾਤੀ ਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਡੱਬੂ ਕੰਧ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਖਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ।
ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੈਡਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ। ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਲਬਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੌਕੇ ਬੇਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਨਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਰਾਉਣ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ, ਹਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹਰਾਉਣਗੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹਰਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਨਾ ਹਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘਿਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤਕਰਾਰ ਕਿਉਂ, ਇੱਧਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੱਕਾ ਏਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਇਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਲਾਇਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹ ਲਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਏ ਦੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਤੂ ਏਜੰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਟੈਕਟ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਉਹਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਸੋ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਏਜੰਟੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਰਗਲ ਲੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਖਿਚੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 44 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, 500 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ।
ये कोशिश हो रही है। मैं ये कहਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ 'ਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਟੀਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਵੀ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾ ਅੰਡਰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ UAPA ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ। ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਤਾਜ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟਕਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਮਰਥਕ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣ। ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਜਦ ਦੂਜੇ ਭੱਜਾਂ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, UAPA ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ BJP ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਦੇਣਾ। ਉਧਰ ਐਨੀ UAPA ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਦੀ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਧਰ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸੂਸੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪੈਂਤੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹੀ ਜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਸੂਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਐਮਪੀ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 14 ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜ ਕਰਨੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੋ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ, ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਸਬੂਤ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 8000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੰਮੇ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾੜ ਕੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, 5 ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ 18 ਖੂਨੀ ਸੈਨਾ ਦੋਹੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਸੇ ਪੱਠੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।